ایک غریب لڑکی جس کا نام غزالہ تھا بہت خوبصورت تھی۔ وہ ایک ویران حویلی میں اکیلے کام کر رہی تھی۔ اس حویلی میں ایک جن کئی سو سالوں سے کسی حسین لڑکی کی تلاش میں تھا۔ جن نواز شریف نے غزالہ کو دولت کا لالچ دیا اور اس کی محبت میں سب کچھ بھول بیٹھا۔ جو اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اسے دیکھ کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ کہانی ہے نور آباد کے ایک پرانے کچے مکان میں رہنے والی غزالہ کی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں روشنی تو تھی، مگر حالات نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ ہر دن اس کے لیے جب و جہد تھا۔ بیمار ماں زینب بی بی کی خدمت، خالی برتن، ٹوٹی ہوئی چھت اور دل میں پلتی امید کی چھوٹی سی روشنی۔ زینب بی بی ایک نیک عورت تھیں، مگر 4 سال سے بیمار بستر پر پڑھی تھیں۔ نہ دوا کے پیسے، نہ کوئی رشتہ دار حال پوچھنے والا۔ گھر کا خرچ چلنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ کئی راتیں بھوکے پیٹ گزر جاتی، مگر غزالہ نے کبھی اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ وہ ہر صبح فجر کی اذان پر اٹھتی، پرانے جائے نماز پر سجدہ کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ اس کی دعا میں صرف ایک ہی التجا ہوتی: یا اللہ میری ماں کو شفا دے اور ہمیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ گاؤں کے لوگ اسے برے راستوں کی صلاح دیتے، کوئی شادی کا لالچ دیتا، کوئی نوکرانی بنانے کی بات کرتا، مگر غزالہ کہتی: میرے رب نے جو لکھا ہے وہی بہتر ہے، میں اپنا صبر نہیں بیچ سکتی۔ پھر ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ جنگل کے کنارے ایک پرانی حویلی ہے، قصر سلطان۔ وہاں برسوں سے کوئی ٹکتا نہیں، مگر اب مالک لوگ شہر میں ہیں اور کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ محنت کا اچھا معاوضہ ملے گا۔ غزالہ نے ماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ کمزوری، درد اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اگر حویلی میں شیطان بھی ہو تو میں اللہ کے کلمے اور قرآن کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے 2 روٹیاں اور قرآن کا چھوٹا نسخہ جھولی میں رکھا اور نکل پڑی۔ قصر سلطان کبھی نواب زین العابدین کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ 100 سال پہلے یہ گاؤں کی سب سے عالیشان عمارت تھی۔ سنگ مرمر کی دیواریں، بڑے جھاڑ فانوس، باغ اور فوارے۔ نواب کی ایک ہی اولاد تھی، ایک لڑکی زلیخا۔ کہتے ہیں زلیخا بہت خوبصورت تھی، مگر غرور سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی شادی ایک شریف مگر غریب لڑکے سے طے ہوئی جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ شادی کی رات اس نے خود کو اوپر والے کمرے میں بند کر لیا۔ صبح اس کی لاش جھاڑ فانوس سے لٹکی ملی۔ چہرے پر غصے کی جھلک تھی، جیسے مرنے کے بعد بھی نفرت کر رہی ہو۔ اس کے بعد حویلی میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ نوکر غائب ہو جاتے، کچھ پاگل ہو جاتے، کچھ بڑبڑاتے جنگل میں بھٹکتے پائے جاتے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی کی دیواروں میں کسی نے کالے علم کے ذریعے جنات کو قید کیا تھا۔ اب وہ آزاد گھومتے ہیں۔ رات کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آتی، کبھی جھروکے سے سفید لباس والی عورت نظر آتی۔ گاؤں کے بچے حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے، بڑے لوگ دور سے سلام کر کے گزر جاتے۔ جو بھی وہاں کام کرنے گیا زیادہ دن نہ ٹک سکا، کچھ ڈر کے مارے چھوڑ گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ مگر غزالہ نے کہا، اگر یہ حویلی جنوں کی ہے تو میرا رب بھی رب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہے۔ یہ کہہ کر وہ قصر سلطان کے اندر داخل ہوئی، جہاں دیواروں میں وقت چھپا ہوا تھا اور ہواؤں میں زلیخا کے شکوے گونجتے تھے۔ اس حویلی کا سایہ کوئی عام جن نہیں تھا، اس کا نام تھا نواز شریف۔ وہ نہ پورا جن تھا نہ انسان، ایک ایسا روحانی جن جو کبھی فرشتوں کی طرح پاک ہوا کرتا تھا، مگر صدیوں پہلے ایک آزمائش نے اسے گرا دیا۔ وہ ایک انسان لڑکی سے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب اس لڑکی نے کسی اور سے نکاح کر لیا تو نواز شریف نے اپنے رب سے شکوہ کیا، تو نے میرے دل میں عشق ڈالا، پھر مجھے اس سے کیوں محروم کیا؟ یہ شکوہ اسے اللہ کی رحمت سے دور لے گیا۔ وہ قصر سلطان میں آ گیا، جہاں پہلے ہی زلیخا کی نفرت اور موت کی بددعا سے شیطانی اثرات موجود تھے۔ نواز شریف صدیوں تک وہیں بھٹکتا رہا۔ جب غزالہ پہلی بار حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی آواز، تلاوت اور صبر نواز شریف کے ٹوٹے وجود کو سکون دینے لگے۔ وہ اسے چھپ کر دیکھتا جب وہ جھاڑو لگاتے قرآن کی آیتیں پڑھتی، جب وہ آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتی۔ نواز شریف کے لیے یہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، اس کا عشق جسمانی نہیں بلکہ روحانی خلا کو بھر رہا تھا۔ مگر ایک جن کا انسان سے عشق، وہ بھی اللہ کی نیک بندی سے، یہ عشق گناہ تھا یا پاک؟ نواز شریف اسی کشمکش میں تھا۔
मगर अब वो इस इश्क को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। नवाज शरीफ का गुरूर और दुख उसके वजूद को जला रहा था। उसके अंदर की आग अब महज मोहब्बत की नहीं रही थी, बल्कि अना और हसद की थी। वो सोच रहा था, ये लड़की आखिर कौन है जो मेरे जैसे जिन को रद्द कर रही है? मैंने इसे अपनी कुदरत का हर सबूत दिया, फिर भी इसने मुझे कबूल नहीं किया। दूसरी तरफ गजाला अपने रब के जिक्र में और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। उसने दिल में पक्का अहद कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी अपने ईमान और इज्जत पर सौदा नहीं करेगी। कसरे सुल्तान की दीवारों में अब एक अजब जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ नवाज शरीफ की दीवानगी, दूसरी तरफ गजाला की इबादत और ज़ैनब बीबी की दुआएं। रात के सन्नाटे में जब हर तरफ अंधेरा फैल जाता, नवाज शरीफ अपनी सरगोशियों से गजाला के दिल को बहकाने की कोशिश करता। कभी उसके ख्वाबों में आता, कभी साजों की मधम आवाजें गूंजती, कभी जेवरात की झनकार कानों में रस घोलती। मगर गजाला जाग कर वुजू करती, कुरान खोलती और आयात की तिलावत करती। उसकी आवाज से हवेली की फिजा बदल जाती। नवाज शरीफ हर बार पीछे हटता, मगर उसका जुनूनी इश्क उसे फिर आगे धकेल देता। अब वो ये समझने लगा था कि गजाला को पाने के लिए उसे सिर्फ लालच या धौंस काफी नहीं, बल्कि उसके ईमान को तोड़ना जरूरी है। एक रात उसने पूरे कसरे सुल्तान को जगमगा दिया। झूमरों में रोशनी, सहन में खुशबू, दीवारों पर कीमती कालीन और दस्तरखान पर रंग बिरंगे खाने। ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल पुरानी हवेली अचानक किसी महल में बदल गई हो। गजाला ने देखा तो हैरान रह गई। नवाज शरीफ की आवाज गूंजी, ये सब तेरे लिए है गजाला, बस एक हाँ कह दे, अपनी तकदीर बदल ले। गजाला ने कुरान उठाया, बुलंद आवाज में सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़नी शुरू कर दी। लम्हों में वो रोशनी बुझ गई, खुशबू जायल हो गई, खाने धूल बनकर बिखर गए। नवाज शरीफ की चीख हवेली की दीवारों से टकराई। वो पहली बार वाकई कमजोर पड़ गया। उसने सोचा, ये लड़की क्यों नहीं झुकती? क्या वजह है कि ये मेरी सारी ताकतों को रद्द कर देती है? उसी वक्त उसने महसूस किया कि कोई ताकतवर दुआ कसरे सुल्तान में उतर रही है। ये ज़ैनब बीबी की दुआ थी जो अपनी झोंपड़ी में बेटी के लिए फरियाद कर रही थी। नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर गुरूर से कहा, अगर तेरा रब उसके साथ है तो देखता हूं कब तक बचाता है। मैं गजाला को जरूर अपना बनाकर रहूंगा। लेकिन उसके अल्फाज में कमजोरी शामिल हो चुकी थी। इधर हाफिज इब्राहिम रोजाना कसरे सुल्तान आकर कुरान की तिलावत करते, पानी पर दम करते और गजाला को हौसला देते। वो कहते, बेटी याद रखना, शैतान हमेशा कमजोर पड़ता है जब इंसान अपने रब को पुकारे, बस तू डट जा। गजाला की रातें दुआओं में और दिन मेहनत में गुजरते। वो माँ के लिए दवाई का इंतजाम करती और हवेली को साफ रखती। नवाज शरीफ अब उसके करीब आने के बजाय फासले से देखने पर मजबूर था। उसकी मोहब्बत नफरत फिर एक नाखत्म होने वाले अजाब में बदल रही थी। एक रात उसने आखिरी कोशिश की। वो इंसानी शक्ल में गजाला के सामने आया। एक खूबसूरत जवान की सूरत, आंखों में तड़प, चेहरे पर दर्द। उसने कहा, गजाला, मैं नवाज शरीफ हूँ। मैं जिन जरूर हूँ, मगर मेरा दिल इंसानों से ज्यादा इंसान है। तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी सदियों की तन्हाई का इलाज है। मुझे ठुकराना। गजाला के कदम काम गए। उसने देखा कि वाकई उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही है। लेकिन फौरन उसे अपनी माँ के अल्फाज याद आए, हाफिज इब्राहिम की नसीहत याद आई और सबसे बढ़कर कुरान की आयत याद आई। वो धीरे से बोली, नवाज शरीफ, तेरा दर्द मैं समझती हूँ, मगर मेरा रब ही मेरा सब कुछ है। तू चाहे कितनी भी मोहब्बत करे, मैं अपनी रूह और ईमान को किसी गैर के हवाले नहीं कर सकती। ये सुनकर नवाज शरीफ चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका वजूद जलने लगा। वो बार बार दोहराता रहा, मेरी मोहब्बत गुनाह थी, मेरा इंतजार रायगा गया। कसरे सुल्तान लरजने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं। आसमान पर बिजली कड़कने लगी। उसकी चीखें जंगलों तक पहुंची। फिर यकायक सब कुछ खामोश हो गया। गजाला ने देखा, वो गायब हो चुका था। बस एक जलती हुई लकीर जमीन पर बाकी रह गई। अगली सुबह हाफिज इब्राहिम ने खुश होकर कहा, बेटी, तेरा रब तेरी हिफाजत कर गया। नवाज शरीफ की आजमाइश खत्म हो गई। गजाला की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत और ईमान की हिफाजत की। कसरे सुल्तान एक बार फिर खामोश हो गया, मगर गांव वाले कहते हैं कि अब वहां रोशनी दिखाई देती है, जैसे किसी ने कुरान की तिलावत से उसके अंधेरों को शिकस्त दे दी हो। गजाला अपनी माँ ज़ैनब बीबी के साथ सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। उसने समझा लिया कि इंसान को सब कुछ मिल सकता है, मगर ईमान और हया बेच कर नहीं।